श्रीहरि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, जदि आपण कर्म अपेक्षा बुद्धि बा ज्ञान को श्रेष्ठ मने करती, तेबे हे केशव, मते घोर कर्मरे काहेकि नियोजित करुछन्ति? आपण निजर मिश्रित वचन द्वारा मो बुद्धि को मोहित प्राय करुछन्ति। तेणु आपण स्थिर करी गोटिए कथा कहन्तु, जद्वारा मोर कल्याण हेब। श्री भगवान कहिले, हे निष्पाप अर्जुन, एही मनुष्य लोकरे दुई प्रकार निष्ठा अछि बोली पूर्वरु मु कहि सारिछि। तन्मध्यरु ज्ञानी मानंकर ज्ञान जोगरे निष्ठा हुए एवं जोगी मानंकर कर्म जोगरे निष्ठा हुए। मनुष्य कर्मारंभ न कले निष्कर्मता अनुभव करे नाही एवं केवल कर्म त्याग करिदेले सिद्धि प्राप्त हुए नाही। कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्थारे क्षणे मात्र मध्य कर्म न करी रही पारे नाही, कारण प्रकृतिर परवश होइथिबा समस्त प्राणीक द्वारा प्रकृति जनित गुण ही कर्म कराए। जे कर्मेन्द्रिय मानंकु अर्थात समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक निरोध करी मनरे इंद्रियगणक विषय चिंतन करुथाए, सेही मूढ़ बुद्धियुक्त मनुष्य मिथ्याचारी बोलाए। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रिय मानंकु संयत करी आसक्ति रहित होई निष्काम भावे कर्मेन्द्रिय मानंक द्वारा अर्थात समस्त इंद्रिय मानंक द्वारा कर्मयोग आचरण करे, से ही श्रेष्ठ। तुमे शास्त्र विधि सम्मत कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ। एवं कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध बा सफल हेब नाही। यज्ञ बा कर्तव्य पालन निमंते करा जाउथिबा कर्म व्यतीत अन्य कर्मरे अर्थात निज पई करा जाउथिबा कर्मरे नियोजित मनुष्य समुदाय तहिरे बांधी होई जाए। तेणु हे कुंती नंदन, तुमे अनासक्त होई यज्ञ निमंते कर्म कर। सृष्टि आरंभरे प्रजापति ब्रह्मा कर्तव्य कर्मर विधान सह प्रजा मानंकु सर्जना करी सेमानंकु अर्थात मनुष्य मानंकु कहिले, तुम्हे माने एही कर्तव्य द्वारा समस्तंकर वृद्धि कर एवं एही कर्तव्य कर्म रूपक यज्ञ तुम्भमानंक पाई कर्तव्य पालनर आवश्यक सामग्री प्रदानकारी हेउ। निज कर्तव्य कर्म द्वारा तुम्भे माने देवता मानंकु उन्नत कर एवं देवगण निज कर्तव्य द्वारा तुम्भमानंकु उन्नत करंतु। एही भली परस्परर उन्नति करी तुम्भे माने परम कल्याण प्राप्त हेब। यज्ञ द्वारा पुष्ट होई देवगण मध्य तुम्भमानंकु न मागिले सुद्धा कर्तव्य पालनर आवश्यक सामग्री देउथिबे। सेही देवगणंक ठारू मिलिथिबा सामग्री को अन्य मानंक सेवारे न लगाई जेउ मनुष्य निजे उपभोग करे, से अवश्य चोर। यज्ञावशेष अनुभव करुथिबा श्रेष्ठ मनुष्य समस्त पापरु मुक्त होई जांती। किंतु जेउ माने केवल निज पई पाक करंती अर्थात निज पई सबु कर्म करंती, सेही पापी लोके केवल पाप भक्षण करंती। समस्त प्राणी अन्नरु उत्पन्न हुअन्ति, अन्न वर्षारु उत्पन्न हुए, वर्षा यज्ञरु हुए एवं यज्ञ कर्मरु निष्पन्न हुए। कर्म वेदरु उत्पन्न होइछि एवं वेद अक्षर ब्रह्मरु प्रकट होइछन्ति बोली तुमे जानि रख। तेणु सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञरे अर्थात कर्तव्य कर्मरे नित्य स्थित। हे पार्थ, जो मनुष्य इहलोकरे परंपरा क्रमे प्रचलित एही सृष्टिचक्र अनुसारे आचरण करे नाही, इंद्रिय मानंक द्वारा भोग उपभोग करुथिबा सेही अघायु पापी मनुष्य संसार रे अकारणे बंची रहे। किंतु जो मनुष्य निजठारे ही रमण करे एवं निजठारे ही तृप्त और संतुष्ट रहे, ता पई कोनोसी कर्तव्य नाही। सेही कर्मयोग द्वारा सिद्धि प्राप्त महापुरुषंकर एही संसार रे कोनोसी कर्म करिबारे प्रयोजन न थाए कि कोनोसी कर्म न करिबारे मध्य प्रयोजन न थाए एवं समस्त प्राणीक सहित तांकर किंचित मात्र भी स्वार्थगत संबंध न थाए। तेणु तुमे निरंतर अनासक्त होई सुचारू रूपे कर्तव्य कर्म आचरण कर, कारण अनासक्ति पूर्वक कर्म करी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हुए। राजा जनकंक परि अनेक महापुरुष मध्य कर्म अर्थात कर्मयोग द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त होइथिले। तेणु लोक संग्रह दृष्टिरु मध्य तुमे निष्काम भावरे कर्म अवश्य करिबा उचित। श्रेष्ठ मनुष्य जेउ जेउ आचरण करंती, अन्य मनुष्य माने सेही सेही आचरण करंती। से जहा किछि प्रमाण करि दियंती, अन्य माने तदनुसारे आचरण करंती।
हे ପାର୍ଥ, ମୋର ତିନି ଲୋକରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗିଛି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ତୁମେ କଦାଚିତ୍ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନ କର ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବଭାବରେ ମୋର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି ତେବେ ଲୋକେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କରତାର ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଯିବି। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ ଅର୍ଜୁନ, କର୍ମାସକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ସେହିପରି କର୍ମ କରନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ କର୍ମାସକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ନିଜେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ସର୍ବତୋଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ଅନ୍ତଃକରଣଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁଣରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ତହିଁରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ ଓ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ରହନ୍ତି। ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ତଥା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚଳିତ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରି କାମନା, ମମତା ଓ ସନ୍ତାପ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସର୍ବଦା ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ଏହି ମତ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିମୂଢ଼ ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର ନିଗ୍ରହ କ'ଣ କାମ କରିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ନେଇ ଅବସ୍ଥିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟିର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତାହାର ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନକାରୀ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆଚରିତ ପରଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସ୍ୱଧର୍ମରେ ନିଧନ ବରଂ କଲ୍ୟାଣକାରକ, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଳପୂର୍ବକ ନିୟୋଜିତ କଲାପରି କାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ପାପାଚରଣ କରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ରଜୋଗୁଣରୁ ଉଦ୍ଭବ ଏହି କାମ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ହିଁ ପାପର କାରଣ। ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଓ ମହାପାପୀ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଓ ମଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଆବୃତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ ହୋଇ ରହେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କାମନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ଆବୃତ ହୋଇଛି। ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଦୁଷ୍ପୂରଣୀୟ ଏବଂ ବିବେକୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ଏହି କାମନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କାମନାର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାମନା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ହେ ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିନାଶକାରୀ ମହାପାପୀ କାମକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ବିନାଶ କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ପର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବଳ, ପ୍ରକାଶକ, ବ୍ୟାପକ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମନ ହେଉଛି ପର, ମନ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ପର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ସେ କାମ ହେଉଛି ପର। ଏହି ପ୍ରକାରେ କାମକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପର ଜାଣି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କରି, ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ କାମରୂପକ ଏହି ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦରେ କର୍ମଯୋଗ ନାମକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।